bütün bölümlerine yıkan var edip, bizni terbiye kılıp duruşu, bizni rızıklandırışı, bizni turu yola gündürüşü, bir Allah Subhanahu ve Teala'ga hamd sana olup maktavlarımız olsun. Ondan sonra incisi sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge günlerimizin türünden çıkan salavat-ı şerifeler, hamselamlar ilişsin. Şunga günlerin kadirlep, zurlap, bütün işlerin kaldırıp, basın taharetler alıp, motor, çista kiyinler giyip gelgen hürmetli aziz din kardeşler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Subhanahu ve Teala şu günlerimizni hem gelecek günlerine hayırlı hem bereketli kılsın. Muharrem ayının 10. günü, Muharrem ayının 10. günü Aşura günü. Öz vakitinde Umar ibn el-Hattab radıyallahu anhu nefmine Muharrem ayın Hicri kalenderinden 1. ayı itip bilgiledi. Müslümanlar yana yılını bayram kübük bilgilep bitmeseler de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam iki bayram uraza hem kurban gayeti bilen kildi. Ana yana fazla ayak basu bilen kübük kabul iteler. Yana yılda bir yılga ütelesi yana planlar kurula, yana ümitler bağana. Hem de Muharrem ayı Zülhicce ayından son kilgenge göre de Umar ibn el-Hattab bu ayını 1. ay itip koygandır. Manın da bir sebebi var. Kimde kim naşar sözler sileşmişe, bozukluklar kılmışa bu yurtka yani Kabe'ge haş kılsa, ul eyne anadan tuğan sabı kebek bak günahlarsız kaytır. Haş kılgandan soň kişi üzünün günahlarının ağırlığından kurtulup kaytır. Şuna göre onu sabı bala bilen çalıştırıp bulur idi. Hem eligine haş kılıp günahlarından arınıp kaytkan kişi yana yılga çista giriş ayak basa. Bu halet kişiye aldığı yılga optimizm hem uңай karaş bilen kararga mümkünlük bire. Şulay uk elikige hatalarga hem günahlarga eğlenip kaytmışa yılını tulusu bilen şuşu ruhi çistalıkta ütkerge tergiş buğa. Ama Muharrem ayının 1. ay buluğu gına ana şunday zor derecelerge ütermeyin. Birinciden bu ayda ılı işe Aşura günü var. İkinciden bu ay her gününde uraza tutu büyük faziletli buluğu bilen ayrılıp dura. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Ramazan ayından en faziletli uraza Allah ayında Muharrem'de deyip eytken. Hem de Muharrem ayının her bir günü faziletli, şuna göre Müslüman kişiye Muharrem ayı boyu yeki kalgan aylarga karaganda bu ayda kübret günler uraza tutu rıhsat etile. Aşura günü bu günler arasında ayrım urununu bilip Allah-u Teala'dan zor savaplar birine turgan gün bularak ayrılıp dursa da bu eli İslam dünyasındaki hay bir tarihi vakıgalarga da beyli. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ga peygamberlik, kişiler mecusilik dininde bulganda putlarga tapılgan vakitte yine. Ama peygamberler alıp gelgen barlık kanunlar da yukka çıkmagan bula. Garaplar tilden tilge, nesilden nesilge İbrahim, İsmail aleyhisselam peygamberlerinin kanunlarını tapşırgan. Yahudiler hem Nasaralarda Musa hem İsa aleyhisselam peygamberlerge ingen kitaplar var idi. Kızganışka ul gırıp gadetlerde, ul kitaplarda hem kanunlardagi kütkine eyberler düzgertilgen, zor hatalar yasalgan, şuna göre kayda şeytan vasvasesi aşağı bozulgan tekst, kayda Allah-u Teala emri ikenligin aytu kıyın idi. Muhammed aleyhisselam ise onların birisine de dayanmadı. Çünkü ana turdan tura Allah-u Teala'dan vahiy indirildi. Ol kişilerge onların hataların hem aldaşuların küsetti, şulay yaxşılıkka hem
файдалы гамәлләргә өйрәтте. Мөшрикләрнең Аллаһ Тәгалә шәригатына туры килмәгән күп кенә гамәлләре кире кагылды. Берәр пәйгамбәрдән үзгәрешсез килгән гамәлләр шул килеш калдырылды. Әгәр дә берәр гамәл үзгәреш кичергән булса, ул беренчел халәтенә китерелде. Исламда калдырылган гамәлләргә хаҗ, умра, ягъни кеше хаҗ вакытындагы тәлбия һәм инде Ашура көнне ураза тоту керә. Ашура уразасы турында Арабстанда яшәүчеләргә бик күптәннән билгеле була. Гарәпләр ул көнне ураза тотканнар һәм Кәгъбәтуллаһның тукымасын алыштырганнар. Айша радиллаһу анха, Айша анабыз, Пәйгамбәрбез алейһиссәламның хатыны әйтте, Рамазан айында ураза тоту мәҗбүри булганчы, алар Ашура көнендә ураза тоттылар һәм бу көн Кәгъбәне каплый торган көн иде дип әйткән. Айша радиллаһу анһадан шулай ук җаһилият чорында Курайшлеләр Ашура көнендә ураза тоттылар. Рамазан айы уразасы мәҗбүр булганчыга кадәр Пәйгамбәрбез алейһиссәлату вассалам бу көндә ураза тотарга кушты. Һәм инде Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйтте, кем тели шул тотсын, ә кем тели алдырсын дип әйтте дигән хадис тапшырыла. Яһудиләр дә бу көнне зур бәйрәмгә санаганнар. Абу Муса әл-Ашаридан тапшырыла, Хайбар кешеләре, яһудиләр Ашура көнендә ураза тоттылар. Ул көнне бәйрәмгә санап, хатын-кызларын кыйммәтле киемнәргә киендерделәр, бизәндерделәр. Шуннан соң Пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссәлату вассалам мөселманнарга, сез дә бу көнне ураза тотыгыз дип әйтте. Кайбер хадисләрдә насараларның, ягъни христианнарның да бу көндә ураза тотулары турында сөйләнелә. Шуңа күрә пәйгамбәрләрнең каннары, гореф-гадәтләре гасырлар аша узып, халык арасында сакланып калган дип әйтергә була. Рамазан айында ураза тоту мөселманнарга беренче этапта ук фарыз булмады. Ул фарыз булганчы әле 2 баскыч үтте. Муаз ибн Джабал дигән сахабадан намаз 3 этап үтте. Ураза да 3 этап үтте. Башта Пәйгамбәрбез алейһиссәлам һәр айның 3 көнендә һәм Ашура көнендә ураза тота иде. Аннан соң Аллаһ Тәгалә бa'дә'үзу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون deb ey mu'minlar, sizdən əvvəlgilərə urazа tutu farz itilgəni kibik, sizə də hər yılını bir ay uraza tutu farz itildi digən ayətlərini indirgəş, qaybir kişilər uraza tuttu. Kim tili isə bir gün urazа tut üçün bir fakir kişini aşattı, həm bu alar üçün urazа kibik yazıldı. Bu bir yıl boyuna suzuldu. Ondan soň Allah Rabbimiz ikinci ayetini indirə, ba'də'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Şəhru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinatin minel hudâ vel furqân. Femen şehide minkumeş-şehre felyasumhu ve men kâne merîdan ev alâ seferin fe'iddetun min eyyâmin ukhar. Deyip Ramazan ayı bik şərifli ay, ol ayda Allah'tan kişilərə doğru yolunu göstərücü həm hidayətini açıb bəyan qıla turğan Kur'an indirildi digən ayətini indirdi. Şu vaxtdan beri Ramazan ayına girişkən kişilər üçün urazа farz buldu. Səfərdə bulğan kişilər qayıtqaç qaza qılırğa urazа tuta almauçı ulu kişilər fakir kişilərinə aşatırğa tiyiş buldular deyib әйткән. Kıskaça bu şırlarını tübəndəgişə anlatıb bulur idi. Birincisi idi, in başta nəfil urazısı bularak, uraza Aşura günündə həm hər ayının 5 günündə tutulğan bu Məkkə şəhərində başlanıb hicrətə qədər, yəni Mədinəyə köçü bilən tamamlana. Həm indi ikinciden şundan soň bu uraza farzga eylendi. Ama uraza tutuşu uraza bilen fakirlerini aşatу arasında sayılı algan.
Шулай итеп, мөселман ел дәвамында 37 көн ураза тотарга яки шуның кадәр кеше ашатырга тиеш булган. Бу период Мәдинәгә күчкәч 1 ел дәвам итә. Һәм инде өченчедән шуннан соң Аллаһ Тәгалә әмер рәвешендә Коръәндә уразаны Рамазан айы буена тотарга куша. Һәм Рамазан айында факирләрне ашату һәм ураза арасында сайлау мөмкинчелеге булмый. Әмма олы кешеләргә, авыру һәм юлда булучыларга карата хөкем шул ук кала. Менә шушы этаплардан соң Ашура һәм 3 көнлек ураза нәфил булып калдылар. Ашура уразасының фазиләтләре дә бар. Инде ислам диненең беренче елларында Ашура уразасы фарыз ураза булып, соңыннан нәфилгә генә калса да, ул үзенең олуг дәрәҗәсен югалтмады. Һәм дә инде икенчедән Ашура көнендә күп гасырлар элек бер зур вакыйга, Аллаһ Тәгаләнең мөгъҗизасы була. Муса алейхиссалам үзенең халкы белән артыннан куып барган гаскәрдән кача. Ул гаскәрнең башлыгы Фиръаун була. Аллаһ Тәгалә Муса халкына диңгездә юл яра. Диңгез суы икегә бүленеп, коридор барлыкка килә. Диңгез төбендәге җир коры була. Бу мөгъҗизаны күрсә дә, үзенең имансызлыгы белән сукрайган Фиръаун барыбер шушы коридорга керә. Муса алейхиссалам үз халкы белән икенче ярга җитүгә, Аллаһ Тәгалә диңгезне кире куша һәм Фиръаун үз гаскәре белән су астында кала. Бу бәладән котылу хөрмәтенә Муса алейхиссалам шул көнне, ягъни Ашура көнне ураза тота башлый. Аның халкы да аңа иярә. Ибн Аббас радиллаһу анху, пәйгамбәребезнең сахабасы, мондый хадис тапшыра. Пәйгамбәребез алейхиссалам Мәдинә шәһәренә һиҗрәт кылганнан соң, шушы шәһәрдә яшәгән яһудиләрнең Ашурада ураза тотканнарын күрде. Ул алардан нәрсә бу дип сораган. Яһудиләр бу көнне Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребез Муса Фиръауннан һәм аның гаскәреннән коткарган. Муса да бу көнне ураза тоткан дип җавап кайтардылар. Пәйгамбәребез алейхиссалам аларга Муса алейхиссалам пәйгамбәргә карата минем хукукым беренчедер диде. Ягъни мин лайыклырак дип җавап бирде һәм үзе дә уразага кереп, калганнарга да бу уразаны тотарга кушты дип әйткән. Һәм тагын да, әгәр дә кеше бу уразаны хак курку белән куркып, ярлыкауга өмет белән башкарып чыга алса, аның узган ел өчен булган гөнаһлары ярлыканачак. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламнан Ашура уразасы турында сорагач ул әйтте: ул узган елгы гөнаһларының кичерелүенә сәбәп була дип әйткән. Һәм дә Ашура көне Мухаррам айының 10-нчы көне, ягъни инде үзенең киләчәк атнага инде шәмбе көнне була, атна кичкә була иншаллах. Бу сүз Ашара тамырынан, ягъни 10 сүзеннән ясалган. Аллаһ илчесе уразаны Ашура көнгә бер көн истәп, я 9-нчы һәм 10-нчы, я 10-нчы һәм 11-нче көннәргә тотарга кушты. Бу калган дин әһелләреннән аерылып тору өчен шулай кертелгән. Ибн Аббас радиллаһу анхудан тапшырылган хадистә: әгәр мин 2-нче елга кадәр яшәсәм, 9 көнне һичшиксез ураза тотачакмын дип әйтелә. Шулай ук Ибн Аббас булай дип әйткән: Аллаһның илчесе алейхиссалам Ашура көнне ураза тотканда калганнарга да тотарга кушты. Әмма алар: я Аллаһ илчесе, я Расулаллаһ, бу көнне яһудиләр һәм насаралар да олуглыйлар дип әйттеләр. Шуннан соң пәйгамбәребез Мухаммад алейхиссалату вассалам киләсе ел җиткәч, иншааллаһ, 9-нчы көнне дә ураза тотачакбыз дип әйтте. Һәм дә әлеге хадисләрдән чыгып, шуны әйтергә була: Ашура уразасын 2 көн тоту хәерлерәк. Шулай итеп, иң яхшы ураза булып
9 һәм 10 тоткан ураза булачак. Һәм инде дәрәҗәсе ягыннан бераз түбән булып 10 һәм 11 тоткан ураза тора. Тагын да түбән булып бер генә көн тоткан ураза санала, ягъни шул 10 Мухаррам. Бу уразадан нинди файда алып була? Бу да нинди вакыйгаларга бәйле? Инде беренче Ашура көнендә ураза тоту Пәйгамбәрбез Мухаммад алейхиссаламның сөннәте. Шуңа күрә бу көндә ураза тоту хәерле гамәл санала. Кеше Пәйгамбәрнең үрнәгенә күбрәк ияргән саен, ул кешене Аллаһ Тәгалә дә шул кадәр күбрәк яратыр. Аллаһ Раббыбыз әйтте бит Куръанда: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Сезгә Пәйгамбәрдә иң яхшы үрнәк иде. Һәм инде тагын да бу көннең уразасын Пәйгамбәр Мухаммад алейхиссалам һәм аның сахабалары гына тотып калмыйча, шулай ук Муса алейхиссалам һәм аның сахабалары да тоткан. Бу урында шуңа басым ясарга кирәк. Пәйгамбәрбез алейхиссалам бу көндә ураза тотуны яһудиләрдән алмаган. Алда әйтеп үтелгәнчә, ул бу уразаны Мәдинәгә күченгәнче үк тоткан. Мәдинәгә күченгәч, ул яһудиләрдән ни өчен алар да бу көнне уразада булуларын һәм бу көнгә нинди мәгънә биргәннәрен беләсе килеп кенә сорый. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам бу уразага тагын бер көн эстәгән. Ягъни бу киресенчә Пәйгамбәрбез алейхиссаламның аларга, ягъни яһудиләргә охшарга тырышмаганлыгын күрсәтә. Һәм инде бу көн безгә кешеләр арасындагы якынлык, туганлык җепләре белән генә үлчәнмәгәнлеген күрсәтә. Һәм чын туганлык дип диндәге кардәшлекне атып булыр иде. Пәйгамбәрбез алейхиссалам яһудиләргә үзен Мусага, аларга караганда да якынрак дип әйткән. Ягъни Муса яки аның сахабалары нәселеннән булсалар да, алар Муса алейхиссалам алып килгән тәгълиматтан күптәннән читләштеләр. Мөселманнар әле дә Муса алейхиссаламны пәйгамбәр буларак күптән, ягъни яраталар. Һәм инде Ашура көне Аллаһ Тәгаләнең кодрәтен дә күрсәтә торган көн. Аллаһ Тәгалә бу көндә зур муҗиза, диңгезне икегә аерып күрсәтте. Бу исә Аллаһ Тәгалә өчен бер нинди мөмкин булмаган әйберләр юк икәнен күрсәтә. Һәм инде барлык физика законнары, без белгән һәм белмәгән фәннәрне Аллаһ Тәгалә үзе бар кылды. Һәм үзе теләгәнчә алар белән идара итә ала. Әмма бу законнар Аллаһның үзенә берничек тә тәэсир ясый алмыйлар. Һәм инде шул 10-нчы, ягъни шул дата, бу датаны истәлекле иткән вакыйгалар безгә иман китергән бәндәләрнең көчен аларның иманнарында икәнен күрсәтә. Ягъни кеше куәт, корал, ниндидер әзерлекләр белән көчле түгел, ә үзенең Аллаһка булган иманы белән көчле. Шуңа күрә тормышта ниндидер кайгы, хәсрәт килеп чыкса, бу Аллаһтан сынау булып, аннан чыгу юлын да Аллаһ Тәгалә үзе бирәчәк дигәнне аңлата. Безгә үзебез өстендә эшләргә генә кала. Һәм дә инде Ашура көне барлык мөселманнар өчен дә күркәм бәйрәм булып саналса да, шигырьләр бу көнне кайгы һәм хәсрәт көне буларак билгеләп үтәләр. Бу көндә Пәйгамбәрбез Мухаммад алейхиссаламның анагы Хусейн гаделсез рәвештә үтерелә. Шигырьләр бүгенге көнгә кадәр 10-нчы Мухаррамны траур, матам буларак билгеләп үтәләр. Үзләрен кыйнау, аркаларын, битләрен кесү, булар барысы да алар үзләре уйлап чыгарган һәм пак ислам динендә алышы булмаган гамәлләр. Аллаһ Тәгалә безне мондый ялгышлыклардан ерак итсен. Ашура бик күркәм көн, һәм инде Ашура көнендә шактый күп әһәмиятле, тарихи, сөенечле вакыйгалар булган. Шуларның аеруча мөһим булганнары Аллаһның пәйгамбәрләре белән бәйледер. Бу көнне бик Раббыбыз бу дөньяны һәм инде Адәмне яраткан.
Нәкъ бу көнне Адам тәүбәсе кабул ителгән. Нух көймәсе тауга килеп җитеп, андагы мөэминнәр туфаннан котылган. Бу көнне Ибраһим алейһиссалам пәйгамбәр туган һәм мәҗүсиләрнең учагыннан коткарылган. Гайса һәм Идрис алейһиссалам пәйгамбәрләр күккә ашкан. Муса алейһиссалам, ягъни Муса пәйгамбәр һәм аңа ияргәннәр Фиргавенның эзәрлекләвеннән котылганнар, ягъни аның газабыннан котылганнар. Һәм Фиргавенне шул көнне диңгез сулары йоткан. Юнус алейһиссалам балык карыныннан исән-имин чыгып котылган. Әйюб алейһиссалам авыр ширдән сауыккан. Һәм озак елларга сузылган аерылышудан соң Якуб улы Йосуф алейһиссалам белән очрашкан. Һәм Йосуф зинданнан чыккан. Һәм Сөләйман алейһиссалам шул көндә патша булган. Шулай итеп, дуалар, теләкләр кабул ителгән һәм бик күп бәла-казалардан котылуга сәбәп булганы өчен Ашура көне котлы ва шатлыклы бер көн булып исәпләнә. Инде мөмкинлек булгач, инде ул көнне урылып торырга Аллаһ Раббыбыз барчаларга насыйп итсен. Инде бер игълан бар иде, хөрмәтле җәмәгать мөслимин. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте социаль проект игълан итә. Әлеге проектның бер юнәлеше мохтаҗларга ярдәм туизмнан оештырылган. Приют үзәге өчен кием, салым, азык, төлек, савы-саба җыйган ибарәт. Һәм инде шул әйберләрне көннән мөмкинчелек бар китерергә була. Инде аның кабул итү урыны Борхан Шәһиди урамы 26-нчы йорт. Һәм дә инде безнең менә шул мәчеттә ярдәмчендә biz kabul ederiz inşallah. Ve aqulu qawli hâzâ ve estağfirullah li ve lekum ve lisâiril muslimin min kulli zân. Estağfiruhu innehu huvel gafûrur rahîm. Bismillah.